بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ہم قرآن کو قرآن کو سیکھیں. سیکھے ہیں. آؤ آؤ قرآن قرآن کو سمجھیں اور اور اس کے لیے آج آج ہماری ہماری تفریح اچھا ٹھیک ہے ڈبل کو بند کر لیتے. تو آج ہماری تیسری کلاس ہے. جی آپ آواز صحیح آ رہی ہے؟ پچھلے اسباق سے کچھ سوال لے لیتے ہیں. تو اس کورس کو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم اس کورس کو پڑھتے ہیں ٹی پی آئی اور عربی بول چال. ٹھیک ہے میں ذرا اسکپ کرتا ہوں تاکہ ہمارے ساتھ ٹائم بچے. تو ٹی پی آئی اور دوسرا عربی بول چال. ٹھیک ہے آپشن نمبر بی صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے زبردست ہو گیا. جی نیکسٹ کوشچن کیا ہے کہ الحمد کا ترجمہ کیجیے. الحمد تو الحمد کا مطلب کیا ہے؟ جی ہم پڑھ چکے ہیں. تو دو مطلب ہو سکتے ہیں. جی تمام تعریفیں اور شکر. جی تمام تعریفیں اور شکر زبردست ہو گیا. اچھا جی نیکسٹ کیا ہے؟ الرحیم. الرحیم کا ترجمہ سوری الرجیم. الرجیم کا ترجمہ کیا ہے؟ تو شیطان کیا ہے؟ شیطان کی جسے پتہ ہے الرجیم. تو دھتکارا ہوا. ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو ہینڈ دے دیتا ہوں. دھتکارا ہوا یا رحمت سے دور. ٹھیک ہے نیکسٹ کیا ہے؟ واہ هو اللہ. واہ هو اللہ تین الفاظ ہیں. واہ اور جی واہ هو اللہ. تو جی ترجمہ کریں. آپشن نمبر اور وہ اللہ ہے. جی آپشن نمبر سی ٹھیک ہو گیا. سوری آپشن نمبر اے اور وہ اللہ ہے. تو آپشن نمبر اے صحیح ہے اور وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے چلیں جی آج کے سبق کی طرف. اللہ جی شنو فرماتے ہیں قرآن آسان ہے تو اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. افلا کا مطلب ہے کیا. کیا فا اور فا کا مطلب ہے بس. لا کا مطلب ہے کہ نہیں. تو اور یہ تدبرون کا مطلب ہے غور کرتے ہیں. یہ تدبرون وہ غور کرتے ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں افلا یتدبرون تو کیا وہ غور نہیں کرتے. آیا پس کیا وہ غور نہیں کرتے. القرآن قرآن. ام علی قلوب کیا علی پر علی کا مطلب ہے پر اوپر. ٹھیک ہے اچھا جی قلوب قلب کی جمع ہے. قلب قلوب تو کیا دلوں پر. ام علی قلوب کیا دلوں پر. اقفالها اقفال قفل کی جمع ہے. قفل قفل کہتے ہیں تالے کو. تالا نہیں ہوتا تالا. اقفال اس کی جمع ہے اور اقفالها تو ان دلوں کی طرف اشارہ ہے. چلیں اب پڑھتے ہیں. افلا یتدبرون میری ساتھ پڑھیں. افلا یتدبرون تو کیا وہ غور نہیں کرتے. القرآن قرآن پر. ام علی قلوب یا ان کے دلوں پر. اقفالها تالے لگے ہوئے ہیں. تو ہم کیا کریں قرآن پہ غور کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جی تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کی 4 اور 5 نمبر آیات ہم پڑھیں گے. گرامر بھی پڑھیں گے. اس میں کچھ ضمائر ہیں جس طرح ہم انگلش میں پڑھتے ہیں اس طرح عربی میں بھی ہے. اور 6 ہم نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں آئے ہیں 3451 مرتبہ. ٹھیک ہے تو ہمارا جو بیٹری لیول ہے وہ چارج ہو جائے گا. وہ تقریباً ہمارا 12,000 اور آلموسٹ 100 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے اس سبق کے اختتام پر انشاءاللہ. چلے جی شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جی اب مالکی کا مطلب ہے مالک ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں نا مالک ہے یہ، میں اس کا مالک ہوں. تو اللہ پاک تمام جہان کا مالک ہے. یوم کہتے ہیں دن کو، جس طرح یوم عید، ٹھیک ہے، اور مطلب یوم آخرت وغیرہ، اس طرح یوم ہم کہتے ہیں نا. تو اور اس کا جمع ہے ایام. یوم واحد، ایام اس کا جمع ہے. الدین، الدین کے دو معنی ہیں. ابھی تک تو ہم کہتے ہیں کہ دین، ٹھیک ہے، دین. تو ایک ہے بدلہ. دین کا ایک مطلب ہے یا اے معنی ہے وہ بدلہ ہے، اور دوسرا معنی زندگی گزارنے کا طریقہ. تو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ جل شانہ نے زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ پسند کیا ہے، اور وہ اسلام ہے. تو آج کے بعد ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ دین کا مطلب کیا ہے، تو ایک ہے بدلہ، ہم بتائیں گے، اور دوسرا ہے زندگی کا نظام، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. تو اللہ پاک مالک ہے بدلے کے دن کا بھی، اور زندگی گزارنے کا جو نظام ہے تو اس کا بھی مالک ہے. جی یوم کا مطلب کیا ہے؟ یوم واحد ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی ایک ہی ہوگا، سنگل. جی آپ بتا دیں. جی یوم کا مطلب ہے، صحیح ہو گیا آپشن نمبر بی، دن. ٹھیک ہو گیا جی، زبردست ہو گیا. اچھا جی ٹھیک ہے. اور دین کے معنی کیا ہیں؟ دو معنی ہیں، ہمیں بتا دیے ابھی. دو معنی ہیں، ایک ہے کیا؟ بدلہ، اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر اے اور بی دونوں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا جی نیکسٹ کیا ہے؟ تو مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے دو معنی ہیں. بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ، اور برے کام کا برا بدلہ. ٹھیک ہے، جیسے اس زندگی گزارنے کا ہمارا طریقہ ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی اسلام ہے. تو جب قیامت آئے گی، صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا. دنیا میں بھی اللہ مالک ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا انسانوں کو بھی اختیار دیا ہے. کسی کو صدر بنایا ہے، کسی کو سیکرٹری بنایا ہے، کسی کو کیا بنایا ہے. لیکن آخرت میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ پاک توفیق دے سفارش کرنے کی. ٹھیک ہے. تو اللہ جل شانہ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے. آج بھی وہی مالک ہے، اور قیامت کے دن بھی وہی مالک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے ساتھ کوئی مطلب وہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا جو سفارش کر سکے، مگر جس کو اللہ اجازت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے، امیر صلی السلام کو دیں گے، علماء کرام ہے، حفاظ کرام ہے، شہداء ہیں. تو کیونکہ انہوں نے قربانی زیادہ دی ہے. قیامت کا دن بڑا بھیانک ہے. آدمی اپنی بیوی بچے مطلب سب کچھ سے بھاگے گا. تو آپ کیونکہ وہاں پہ ہم سے کوئی نیکی نہ مانگے، تو اس لیے ہم ابھی سے فکر کر رہے ہیں نیکی کمانے. امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، اور ڈرنا بھی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کبھی کہیں اللہ پاک سزا دے. سزا برے کام کا بھی ہو سکتا ہے جو بدلہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا پوچھ گچھ نہ ہو جائے. اور پوچھ گچھ ہو جائے تو بس ہم فیل ہو گئے. اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ بے حساب بے کتاب جنت میں داخل. اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. جی 6 عادتیں ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی 7واں عادت ہمارا کیا ہے کہ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے. اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے. ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے، اور اس میں ہم اللہ کو راضی کریں. جی اب مالک یوم الدین کی روشنی میں انسان کامیاب بن جائے، اس کے لیے کون سی عادت اپنائے؟ جی آپشن نمبر کون سا آتا ہے اس میں؟ نماز بھی پڑھنا چاہیے، برے کام بھی صحیح بچنا چاہیے، ہر چیز کا وقت پلان بھی بنانا چاہیے، اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے. جی تو اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ آپشن نمبر سی ٹھیک ہے، کہ ہر چیز کا ہم پلان بنائیں کہ آخرت کی ہماری زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا جی مالک یوم الدین ہم میرے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. جی میرے ساتھ پڑھیے. مالک، مالک ہے، مالک، مالک ہے یوم الدین، دن کا، بدلے کے یا بدلے کے دن کا.
मालिकी मालिक है, यौमिद्दीन बदले के दिन का। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आयत। इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, और फिर दूसरा टुकड़ा वो इय्याका नस्तईन। तो ये आधा आधा है। आधा अल्लाह जल्ल शानहू के लिए हम इबादत करते हैं, अल्लाह आधा जो है अल्लाह से मदद मांगते हैं। चलें इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इय्याका का मतलब क्या है? तेरी ही। इय्याका, इय्याका तेरी ही। नअबुदु हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। इबादत, आबद, माबूद, ठीक है, ये सारे इससे निकले हुए हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू की ही इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है? सही नीयत के साथ हम क्या करें? जो भी करते हैं अच्छा काम, तो वो इबादत है। मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और इसके अलावा दावत, नसीहत, जिहाद, यानी अल्लाह की इताअत में पूरी कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों को की जज्बा, खिदमत का जज्बा हो। मगर सबसे पहले नमाज है। जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढाया। तो इसलिए हम कभी भी नमाज को न छोड़ें। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? व इय्याका, और तुझ ही से, और तुझ ही से। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो भी कुरान में, मैंने आपको बताया था कि जो भी आयत वाव से शुरू होता है और उसके साथ फ भी होता है, तो ये दोनों अक्सर इकट्ठे आते हैं। ठीक है। जिस तरह फ़अम्मल लज़ीना आमनू, ये कुरान में आया है, तो व अम्मल लज़ीना, अब जिस तरह जो है तो ये इंशाल्लाह अब आ जाएंगे। इसके लिए स्पेसिफिक जब आप कुरान पढ़ते हैं वहाँ पे जब सोचें, फ और वो अक्सर जो है वो आते हैं शुरू में, और ये इकट्ठे आते हैं। अब पहले फ आता है, फिर बाद में वो आता है। अच्छा जी, तो आ, नस्तईन जो है, नस्तईन ये इस्तिआनत से निकला है। इस्तिआनत का मतलब है मदद चाहना। ठीक है। इस तरह हम उर्दू में भी ताआवन इस्तेमाल करते हैं, ताआवन। ठीक है, ताआवन, मुआविन, इआनत, आउन, ये सारे अल्फाज मिले जुले हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह अल्लाह आपकी इबादत करते हैं और आप ही से हम मदद चाहते हैं। अच्छा जी, अब न जो है ना, न का अब है एक, कभी कभार आते हैं आ। जिस तरह हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, हम कभी कहते हैं नस्तगफिरुल्लाह। तो अ का मतलब है एक बंदे के लिए, और न का मतलब है ज्यादा बंदों के लिए, एक से ज्यादा। ठीक है, अ और न। तो न का मतलब है हम। अच्छा जी, अब आपको पता लग गया कि, तो तर्जुमा करें। न अबुदु, न और इसका इशारा ये है। अबुदु का इशारा ये होगा, एक उंगली अपने माथे पे, अबुदु। और अगर हम ज्यादा करते हैं, ज्यादा लोग हैं, तो फिर हम ना अबुदु, हम सारे इबादत करते हैं। इस कोर्स में हमारा जो टीपीआई जो इशारा है, अकेली मतलब एक बंदे के लिए एक, और ज्यादा से बंदों के लिए चार। तो ना अबुदु, ना अबुदु, हम इबादत करते हैं। अच्छा जी, तो अभी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? हम इबादत करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है मेरा ख्याल है। जी, जी ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब नस्ताइन, नस्ताइन जो है, अभी मैंने बताया था आपको कि इस्तिआनत, मुआवनत, ये सारे मिले जुले अल्फाज हैं। और नस्ताइन, तो इशारा क्या है? नस्ताइन, नस्ताइन हम क्या कहते हैं? इस्तिआनत मांगते हैं और मदद मांगते हैं। जी, तो चाहना और मांगना तकरीबन सेम चीज़ है। जी, ऑप्शन नंबर सी, मदद चाहते हैं। अच्छा जी, जी, इस आयत में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया है कुरान में, इससे जो मिलता जुलता मफहूम है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने जिनों को और इंसानों को अपने इबादत ही के लिए पैदा किए हैं। अब हम जो दुनिया में काम कर रहे हैं, तो वो तो आ, हमारी दुनिया के काम है, मतलब दुनिया में रहना है, ना कुछ करना है। लेकिन जो मकसद है वो क्या है? हमने अल्लाह की इबादत करनी है। अगर एक इंसान जो है सारे काम करे और जो इबादत ना करे, तो ये वैसे फजूल ज़िंदगी गुजार रहा है। ये जो है अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, टाइम को ख़राब कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमसे जानवर भी फिर अच्छे हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, काफिर भी अच्छे हैं, अगर हम इबादत नहीं करते। तो ये बेसिक चीज़ है कि हम अल्लाह की इबादत करें। अच्छा जी, तो इबादत जो है, अल्लाह जल्ल शानहू को एक मानना, नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, तो ये सारे इबादत में आ जाते हैं। ठीक है।
अच्छा जी, हम इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपने प्यास तक नहीं बुझा सकते। तो अल्लाह की इबादत हम अल्लाह की मदद के बगैर कैसे करेंगे, इसके लिए भी अल्लाह से हम मदद मांगे। तो अल्लाह की इबादत की मदद, अल्लाह से मदद मांगे कि ये अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं आपकी मदद करूँ। और इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक दुआ भी सिखाई है। उसके अल्फाज ये हैं, जब हम सलाम फेरते हैं नमाज से तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो है अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, या अल्लाह मेरी मदद फरमा ताकि मैं आपकी का जिक्र करूं और आपका शुक्र अदा करूं और आपका बेहतरीन इबादत करूं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में आ रहा है, उसको भी हम सीख लेंगे इस दुआ को। जी, अभी इंसान जो है उसके दो हिस्से हैं, एक रूह है और एक बदन है। तो बदन की काम का तो हम ख्याल रखते हैं, मतलब फूड भी लेते हैं, ड्रिंक्स भी लेते हैं, और जो है बीमार होते हैं खुदा ना खास्ता तो फिर मेडिसिन भी लेते हैं, तो ये इसका ख्याल रखते हैं। लेकिन रूह का ख्याल क्या है, वो उसके लिए तो न ये दवाई काम करती है न ये खुराक उसके लिए है, बल्कि उसके लिए अपनी खुराक है। और क्या है, अल्लाह से ताल्लुक बनाना, कुरान और हदीस, और इस पे जो है अपनी ज़िंदगी लिखी। तो जब तक अल्लाह के सही तरीके से इबादत नहीं करेंगे तो हमारे रूह को सुकून नहीं मिलेगा। तो इसलिए इबादत को भी सीखना चाहिए। अच्छा जी, किस तरह, जिस तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने आदत नंबर 9, ये समझ लो चुप गया है, लेकिन आ, आदत नंबर 9 हमारी ये है कि हर काम में अल्लाह से मदद मांगे। हर काम में अल्लाह से मदद मांगे। किस तरह? इस तरह के अल्लाह के नबी रसूल और रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं मांगी है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है, मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। कुरान में जो है सारी दुआएं हैं, तो हम कोशिश कर लें कि उन दुआओं को सीखें और उस तरह हम अल्लाह से मांगें। जी, मेरे साथ पढ़िए। इय्याका, तेरी ही, इय्याका, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और तुझ ही से, व इय्याका, और तुझ ही से, नस्तईन, हम मदद मांगते हैं या हम मदद चाहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इबादत क्या मतलब है? इबादत परस्तिश को भी कहते हैं, पढ़ना, इताअत करना, सुनना। तो मेरा ख्याल है कि ए और सी आ जाते हैं कि परस्तिश करना, किसी के सामने जो है अपना माथा टेकना ज़मीन पे। ठीक है। तो अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं कि हम ज़मीन पे माथा टेकें। और इबादत की नीयत से किसी के सामने झुकना, ये भी हराम। तो ऑप्शन नंबर ए और सी मेरा ख्याल है दोनों आ जाते हैं। जी, ए भी है और सी भी है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? ईया का, ईया का। ठीक है। तो इसका मतलब है तेरी ही, तेरी ही। जी, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल। अच्छा जी। जी, आपने भी सही कहा और आपने भी सही कहा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? इय्याका नअबुदु की रोशनी में हम कौन सी आदत अपनाएं? जी, कि इबादत करते हैं तो हम अच्छे काम में इबादत की नीयत करें, अल्लाह के बारे में मुझको सोचें, हलाल कमाई करने की, दूसरों की खिदमत करें। तो इय्याका नअबुदु, इबादत, हर अच्छे काम में इबादत की नीयत करें। ठीक है, हर अच्छे काम में इबादत की नीयत करें। ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, बिल्कुल सही हो गया। जी, व इय्याका नस्तईन, इसमें भी एक आदत है, व इय्याका नस्तईन। और जी, तो इसकी रोशनी में हम क्या करेंगे? कायनात का मुताला करेंगे, दूसरों की साथ नरमी करेंगे, अल्लाह के बारे में कुछ सोचेंगे, हर चीज़ में अल्लाह से मदद मांगेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, ज़बरदस्त हो गया। जी, सही हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। अभी हमारे पास टाइम कितने हैं? मेरा ख्याल है कि वो शुरू करते हैं, जो ऑप्शन हमारा सेक्शन बी है उसको भी शुरू करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। यहाँ पे कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, और अब मेरे साथ रहिएगा इसी लिंक पे। ठीक हो गया? चलिए जी, इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट हमारा। जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर है, थोड़ा सा मुझे मैसेज में बता दें क्या किया जाए। जी।
स्क्रीन शेयर है जी, शेयर है, गुड। अच्छा जी, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा ग्रामर पार्ट है और इसमें हमारे दोनों हाथ खाली होने चाहिए। और सबसे पहले हम रिपीट कर लें कि हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू इसको सीखेंगे। तो इसके लिए आप मेरे साथ रहिए ताकि बल्कि चलें पहले सवाल लेते हैं, इसके बाद फिर जाते हैं। जी, मन अंता, इसका सवाल का जवाब क्या है? मन अंता। अंता के लिए इशारा आपकी तरफ, मन अंता। जी, क्वेश्चन है। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है। मन अंता, आप कौन हो? तो आपने कहना है आना। आना मुस्लिम। आना मुस्लिम। जी, तो ऑप्शन नंबर नहीं, अंत नहीं आएगा, आना आएगा। सवाल मैं आपसे करता हूँ तो जवाब आपने खुद अपना देना है। सवाल आपसे करूंगा, जवाब नहीं देना, ठीक है? अच्छा जी, सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अच्छा, नेक्स्ट। हल अंतुम मुस्लिमून। हल अंतुम, हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सारे मुसलमान हैं? हल अंतुम मुस्लिमून, तो जवाब क्या है? नाम नहनु मुस्लिमून। नाम नहनु मुस्लिमून, चार उंगलियां अपनी तरफ, ठीक हो गया। अच्छा जी, नाम नहनु मुस्लिमून। जी, ऑप्शन नंबर डी आ गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? एक किताब के लिए अरबी में क्या इस्तेमाल होता है? एक किताब, एक किताब। तो खास किताब की बात नहीं हो रही, एक किताब की। जी, आप इसका जवाब दे दें। ऑप्शन नंबर सी। जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, चले जी, अब आज का सबक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें ज़मायर पढ़ेंगे। ज़मीर का मतलब है कि प्रोनाउंस, ये इसको कहते हैं अटैच प्रोनाउंस। अटैच प्रोनाउंस, ठीक है। अटैच का मतलब ये है कि ये बाद में आते हैं, ये बाद में आएंगे चला इसी इस सब के साथ। अच्छा जी, चले जी, अभी हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम कौन से सेंस इस्तेमाल करें? सारों को टच करें। जी, सुनिए, सुनिए, एक उंगली लेके और अपने कान को टच करें। सुनिए, इसमें शर्माने की बात नहीं है, बल्कि इसमें इंशाल्लाह अजर मिलेगा। अच्छा जी, देखिए, देखिए, सोचिए, जी सोचिए, बोलिए, बताइए, बताइए, और दिल से कीजिए, दिल से, और मिलकर कीजिए, मिलकर। जी, दोबारा ये तरीका सीख लें इंशाल्लाह इससे, ताकि हमारे सारे सेंसेस एक्टिव हो जाएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और मिलकर कीजिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इससे पहले सबक में हमने पढ़ा था वो वो सब, मेरे साथ इशारा करें, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं उसका, उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, और हम सबका, ठीक है, या हमारा। अच्छा जी, क्वेश्चन किसी ने किया है तो मेरा ख्याल है कि, अच्छा जी, चले जी, अब हम कहते हैं हु। पहले हम कह रहे थे कि हुआ, अब हम कहेंगे हु, हुम, अंता, सॉरी, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। दोबारा, हु, जी मेरे साथ इशारा करें, हु उसका, हु उसका, हुम उन सब का आपका, ही मेरा, का आप सबका, ना हम सबका, या हमारा। अच्छा जी, अब ये आपको मिलेंगे हर कुरान के तकरीबन अ, हर उसमें मिलेंगे आपको लाइन में। इस तरह अब्दी ही, ठीक है, और इस तरह लहू, ठीक है। अच्छा जी, तो तकरीबन ये जो अल्फाज हैं, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, ये हमें कुरान में हर लफ्ज, हर सतर में, यानी हर लाइन में मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी इस पे प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जी, तकरीबन हर सतर, सतर का मतलब है लाइन। अच्छा जी, तो इनको टीपीआई के तौर पे शौक के साथ सीखिए, और हम इनको किसी इसम से मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं। चलें प्रैक्टिस करते हैं। रब, रब आपको पता है, रब हमारा अल्लाह है।
لیکن اب ہم کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ ضمیر لگا کے تو ہم کیسے اس کو سیکھ سکتے ہیں. جی رب ہو، رب ہو اس کا رب. جی اشارہ کریں رائٹ ہینڈ. رب ہو، رب ہو. رب ہم، رب ہم ان سب کا رب. ٹھیک ہے، رب ہم ان سب کا رب. رب کا رب کا آپ کا رب. ربی، ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. رب نا ہم سب کا رب. جی آپ میں سے کوئی پریکٹس کرے تو اچھا ہے. جی یہ آسان ہے، اس کو کوئی پریکٹس کرا دے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. جی جس کا کنیکشن ذرا مضبوط ہے جی آ جائیں سامنے. جی 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 ادریس. اچھا سر. جی پیش رب ہو جی میں آپ اس عربی پڑھے میں اردو میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے جی. جی رب جی ہو اس کا رب. اس کا رب. ہم، رب ہم ان سب کا رب. ان سب کا رب. جی رب کا آپ آپ کا کا رب. رب. جی ربی جی میرا رب. ہم، میرا رب. ہم، ربکم آپ سب کا آپ رب. سب کا رب. ربنا ربنا ہمارا رب. ہم سب کا رب. ٹھیک ہو گیا. چلے جی تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی تو بول کے وقت ہم کیا کریں گے. اب یہ تھوڑا سا آتا ہے ربہ ربی ہی آتا ہے تو اس میں کنفیوز نہیں نا. اور ربہم ربہم یہ دونوں آتے ہیں اس میں کنفیوز نہیں. یہ ان دونوں کا سیم معنی ہے. ٹھیک ہے بعد میں ہم جا کے اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل میں، لیکن ابھی آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان دونوں کا سیم معنی آئے گا. جی ہمارا رب کا عربی معنی بتائیں. ہمارا رب اشارہ کیا ہے. ہمارا رب تو ربہ ربہم ربکا ربی ربکم رب نا. ٹھیک ہے جی آپ نے جواب دیا سی. نہیں نا ربنا. ٹھیک ہے ہمارا رب. جی صحیح بتا دیں. کوئی اور بتا دے، آپ بتا دیں. ربنا. جی جی ہمارا رب. ٹھیک ہے اچھا جی صحیح ہو گیا. چلے اس پہ پریکٹس کرتے ہیں. میں اگر پوچھوں آپ سے کہ من ربہ اس کا رب کون ہے. من ربہ اس کا رب کون ہے. پھر آپ نے کہنا ہے رب اللہ، رب اللہ. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں من ربہم ان سب کا رب کون ہے. ان سب کا رب کون ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے رب ہم اللہ، رب ہم اللہ. ٹھیک ہے اور لفظ اللہ کو پر کرنا ہے ربہم اللہ. اچھا جی من ربو کا آپ کا رب کون ہے. من ربو کا آپ کا رب کون ہے. آپ نے کہنا ربی اللہ، ربی اللہ. اور یہ قبر کا سوال بھی ہے نا تو اس لیے انشاءاللہ اس کو صحیح یاد کریں. اور دل سے جتنا دل سے ہم یاد کریں گے اتنا دل سے ہمارا پھر نکلے گا جب قبر میں سوال کریں گے. اچھا جی من ربکم آپ سب کا رب کون ہے. آپ نے کہنا رب اللہ، رب اللہ. دوبارہ من ربہ. ہاں آپ نے جواب دینے رب اللہ. من ربہم ان سب کا رب کون ہے. پھر آپ نے کہنے ربہم اللہ، ربہم اللہ. من ربو کا آپ کا رب کون ہے. آپ نے کہنے ربی اللہ، ربی اللہ. اچھا جی اب میں آپ سے پوچھوں ربکم من ربکم آپ سب کا رب کون ہے. آپ نے کہنے رب اللہ، رب اللہ، رب اللہ. کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد دین کا سوال ہوتے ہیں. قبر میں سوال کیا جائے گا من دینو کا. من سوری ما دینو کا. ما کا مطلب ہے کیا. اب اس کے بعد آئے گا. اچھا جی دینو ہو یہ بھی اسی طرح ہے. دینو ہو، دینو ہو اس کا دین. دینہم ان سب کا دین. دینہم سب کا دین. دینو کا آپ کا دین. دینی میرا دین. دینکم آپ سب کا دین. دیننا ہم سب کا دین یا ہمارا دین. جی دوبارہ دینہو دینہم اس کو جوڑے کریں گے پیئرس کریں گے. دینہو دینہم اس کا دین ان سب کا دین. دینو کا دینی آپ کا دین میرا دین. دینکم دیننا آپ سب کا دین ہمارا دین. ٹھیک ہے یا ہم سب کا دین. اب آتے ہیں جی کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں. دینہم ٹھیک ہے دینہو دینہم. آپ نے جب کوشچن آپ سے کیا جاتا ہے تو پھر آپ پوچھیں مطلب یہ سارے اشارے کریں. دینہو دینہم جہاں پہ آخری ہے
क्वेश्चन का आंसर है वहाँ पे रुक जाएं, दीनुहु दीनुहुम, दीनुहुम उन सब का दिन। ठीक है जी, आपने आंसर दिया, चलिए जी, थैंक यू। बी, ऑप्शन बी, उन सब का दिन सही हो गया। अच्छा जी, अब रसूलुहु रसूलुहुम, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। रसूलुहु रसूलुहुम, रसूलुका रसूली रसूलुकुम, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। रसूलुकुम, तो कुम इशारा आप सबकी तरफ है, रसूलुकुम आप सबका रसूल। जी, आपने कहा ए, तो ये इस पे प्रैक्टिस करें ना। मैंने तरीका बता दिया कि जहाँ पे हम शुरू करते हैं, शुरू हम करेंगे रसूलुहु रसूलुहुम, रसूलुका रसूली रसूलुकुम, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ये रसूलुकुम। तो ये 4 उंगलियां आपकी तरफ है, इसका मतलब है आप सबका रसूल। ठीक हो गया, आप सबके रसूल या आप सबका रसूल, ठीक हो गया जी। ऑप्शन नंबर डी आएगा जी। कोशिश कर लें कि सारे जवाब दें, क्योंकि ये इंटरेक्शन है, तो इसमें इंशाल्लाह अजर भी मिलेगा। जब आप टाइप करेंगे तो एक एक टाइप पे भी अल्लाह पाक अजर अता फरमाए, क्योंकि इसमें तो हमारा कोई दुनिया का लेन देन नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो मैं खुश हूँ कि सारे जवाब दें। ठीक है, अच्छा जी, दीनुहुम, अब हम शुरू करेंगे दीनुहु दीनुहुम, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, दीनुहु दीनुहुम, हुम, हुम इशारा है 4 उसकी तरफ, तो उन सब का दीन, दीनु